अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस तुम्हें यकीन है कि वो लोग इसी तरफ से आने वाले हैं? हाँ, खबर के मुताबिक तो जुलूस सही से निकलने वाला है। लेकिन कर्फ्यू भी तो है और आदमी कब रोकते क्या पता रोमा जी। अब तो रोमा जी कहीं बुलाना बंद करो। एक दिन में आदत थोड़ी हो जाती है रोमा जी। हे रोमा जी, गुस्ताखी माफ साहिबा, आपसे आपके हुक्म की तालीम जरूर हो। आज से ये नासिर साहब को रोमा जी नहीं, रोमा कहकर ही बुलाएगा। हेलो, हाँ, वो हम फकीरों वाली गली के ऊपर वाली सड़क पर ही खड़े हैं। हाँ, coming to this way we do have a good view from here. या अल्लाह, पर इनका दिमाग तो ठीक नहीं। अरे आर्मी चारों तरफ से तैनात है, तुम लोग के पास है क्या उनका सामना करने के लिए? हाँ, मैं कह दूंगा। खुदा हाफिज। वो लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, मगर मुझे नहीं लगता हमारा यहाँ रहना वाजिब है। मेरी बात मानिए, आप होटल लौट चलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं खाली हाथ जाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। क्या हो? ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलेगी, कुछ लोग जख्मी होंगे, शायद किसी की जान भी चली जाए। पर यही सब कवर करने के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ। अरे रोमा, हालत पैसे से अंगेज हो सकते हैं। सुना है जनाब अख्तर अली साहब भी उनके साथ शामिल है। सड़क पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनके पास गोला बारूद और हथियार भी है। वो भी तो जुलूस में शामिल है। तो रास्ते से जुलूस निकल रहा है। मुझे नहीं लगता आर्मी को काबू कर पाना पॉसिबल होगा। मेरी बात मानिए, आप होटल लौट चलिए। मैं डरपोक नहीं हूँ साथ। छुपना ही होता तो मैं फ्लैट के साथ लौट गई होती। और वैसे भी ये सब मेरे लिए कोई नई चीज तो है नहीं। मालूम है, हर अखबार के फ्रंट पेज पे रोमा चैटर्जी की तस्वीरें ही तो रहती है। आज आपको मौके की नजाकत को समझना होगा। I just don't want to talk about this anymore. आपको लौटना है, आप जा सकते हो। और इतने दिनों तक मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। रोमा, मैं आपकी सलामती के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं डर गया या तो कुछ छोड़ के चला जाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है। Let's get down to business.
यहाँ पे काल भी लगी हुई है। आगे मत बढ़िए, हमारी तरफ से ये नहीं है। हम जरूर उनकी बात करेंगे। हाथ छुड़ावत जातो हो जो निर्मिल जान के मोहे, हृदय में से जाओ तो तब मैं जानू तो है। हाथ छुड़ावत जाते हो जो निर्मिल जान के मोहे, जीवन का श्रृंगार प्रीतम, जीवन का श्रृंगार, जीवन का आलो क्या जानी এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন বলতো? দেখে বাবা কতদিন আছি বলতো এই বাড়িতে? চোখ বুঝে ঠিক আমার বালিশটার কাছে আমি পৌঁছে যাবো। আমার বালিশটা বাস এইবার ঠিক হচ্ছে। কি রে কেমন লাগছে? মাছ বেচা। ওয়েলকাম হোম রোমা, আই রিয়েলি মিস ইউ। দেখ বেছে বেছে আজকে লিফটটা খারাপ হচ্ছে। আমি তো ভেবেছিলাম তোকে বাড়িতে না এটা হোটেলে গিয়ে। না না, বাড়িতে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমার ল্যাপটপ ব্যাগটা কোথায় রাখলি তুই? এই তো এইখানে রেখেছি তোর পাশে। ওহ থ্যাংক ইউ। একটু জল খাওয়াবি? হ্যাঁ শিওর। বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। You were thirsty. I was.
ওকে এবার কি খাবি বল? কি আছে ফ্রিজে? নহিত তো পদ্মাবাসী চিকেন বানিয়ে রেখে গেছে, তার সাথে চাপাতি চলবে না? কতবাসী স্পেশাল চিকেন কারি? ইয়েস। না রে, আই এম নট আপ ফর ইট টুডে। ঠিক, তুই কি খাবি? অ্যাকচুয়ালি আই এম নট হাংরি। বাবুলা ওয়েট আ মিনিট, আই না আমি দিল্লি দরবারে একটা কল করে দিচ্ছি, ওরা 15 মিনিটের মধ্যে খাবার ডেলিভার করে দিয়ে যাবে। Rat, just hold on. এত স্ন্যাক্স খেয়ে তো এসেছি ফ্লাইটে, আই এম রিয়েলি নট হাংরি। আর ইউ শিওর? Absolutely. অলরাইট, লেটস হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস। Well, that's not a bad idea. So usual pattern. Down the way when the nights are gray And the sun shines steady on the mountain top. I took the trip on my sailing ship. I reached Jamaica. I made a stop, but I'm sad. to see I'm on my way. Won't be back for many a day. My foot is down, my head is turning around. I have to live a little bit. Cheers. 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 কি হচ্ছিস? তো ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কথা জানিস? ভারী অদ্ভুত না লোকটা। অদ্ভুত। He is hilarious. बोले कि साहब सामने बहुत बड़ा बॉटल कैप है। बॉटल कैप? What he actually meant was bottleneck. I know. আমার সাজিদের কথা মনে পড়ে গেল জানিস? তোর পড়েনি? আমার? তুই না? Prat, thank you. Thanks a lot For what? for everything. For bringing me home, for being there. But I was not. চোখ খুলে তো তোকেই দেখেছি, and believe me, that meant a lot to me. সেটা দেখেছিস কারণ সেই সময় হাসপাতালে আমি ছিলাম আর আমি যদি এখন আবার কাশো আমার সাথে একটু কথা বলতে চাইলে I just want to নীলেশদা না নীল হলেও নয়, I just want to relax. ওরে নীলেশদা বলেছিল আমাকে এয়ারপোর্টে নেমে কল করতে, আমি একদম ভুলেছিলাম না। হ্যালো নীলেশদা, হ্যাঁ শোনো আমরা এসেছি। হ্যাঁ তুমি এখানে এসে গেছো? এক মিনিট দাঁড়াও নীলেশদা নিচে লবিতে দাঁড়িয়ে গেছে। কি মুশকিল বলতো, I really need to freshen up now. হ্যাঁ নীলেশদা, হ্যাঁ তুমি চলে এসো। শোনো লিফট কাজ করছে না, সিঁড়ি দিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ ওকে শিওর। নীলকে তোর না করে দেওয়া উচিত ছিল প্রাচ। বলেছিলাম কিন্তু তোমার নীলেশ তোমাকে না দেখে থাকতে চাইলো না। আরে কি করছিস? জাস্ট স্টপ ইট। আমাকে চেষ্টা করতে হবে, আমাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে প্রাচ। Stop staring at me. It really makes me feel uncomfortable. ওই এসে গেছে। Just hang on. আমাকে রেস্ট করতে দিতে please. আসছি আমি এসো নীলেশদা এসো। আরে থ্যাংক গড তোমরা ঠিকঠাক পৌঁছে গেছো। যা বলেছো ভগবানকে একদম উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। হ্যাঁ ভাবলে এখনো 2 সপ্তাহের মতো মনে হয় বুঝলে, বাট ইউ গাইস মেড ইট। গুড টু সি ইউ। কিন্তু সে কোথায় আছে বাথরুমে গেছে এক্ষুনি। ও তোমার সঙ্গে তো আলাপ করি না হয়নি। হচ্ছে মন্দিরা মাই ম্যান্ডি। হ্যালো মন্দিরা। নীল তোমাদের কথা সব সময় বলে। ও শুনেই তোমাদের বিষয় এত জেনে গেছি, মনে হয় কত দিনের চেনা। সরি বসো প্রীতি, তোমাকে আমি ম্যান্ডির কথা বলেছিলাম মনে আছে তো? আরে ওই যে তোমার টেক্সট করেছিলাম। আরে টেক্সট মনে পড়েছে। মন্দিরা, তোমার হাতের উপরে কোথাও রেখে দেবো? আসলে এগুলো রোমাদিকে দেবো বলে এনেছিলাম। ঠিক আছে, রোমাদি যতক্ষণ না আসছে টেবিলটায় রেখে দিলে হয়। রাখো, কিন্তু একটা কথা বলবে, দুটো এনেছো কেন? আসলে দুটোই ভালো লাগলো, ও, ডিসাইড করে উঠতে পারলাম না, তাই দুটোই নিয়ে ফেললাম। একটা ওয়েলকাম হোম রোমাদি আর অন্যটা গেট ওয়েল সুন রোমাদি। আপনাদের এলাকাটা কিন্তু কি সুন্দর, একদম আপ মার্কেট টাইপ। এখন আগে ছিল না,
তুই যে একজন ইয়াং স্ট্রাগলিং জার্নালিস্টের পক্ষে সম্ভব কি এটা আমার কেটে যেতে পারিস তুমি? এই শোনো কীর্তি, রোমা কখন আসবে? আমরা তো বেশিক্ষণ বসবো না। রোমাকে না দেখে তো একটু আসতে পারলাম না। আমি জানি আজকে তোমরা খুব টায়ার্ড, আমরা তাড়াতাড়ি চলে যাবো। ইটস অল রাইট, আই এম ফাইন। তবে রোমা কতক্ষণ চোখ করে রাখতে পারবে বলতে পারছি। Oh shit! ওই দেখ বাবা কি হলো? এই কি রে? আমি যাবো ঠিক আছে তো? Oh stay put, Raj. I can take care of myself. ভিনটেজ রোমা। তো কীর্তি, তোমাদের আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না না, রোমা তো প্রায় পুরোটা পথই চোখ বুজে ছিল, আসলে হাইজেন তো। ও, তবে অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্লেন ওঠাটা খুব সোজা হয়নি। কেন তোমরা ওই হুইল চেয়ার বলেন? বলেছিলাম উঠতে চাইলে তো জোর করবো রোমাকে। I can just see that. রোমাদি বুঝি খুব স্টাবার্ন, পূজার মতো। পূজা পূজাটা কি? কেন দিল है कि मानता नहीं कि पूजा बात बोलोगे? दिल है कि मानता नहीं। সেই পূজা না, ওই সিনেমাটা তো আমার দেখার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি, কিন্তু প্রাগুন বিকাশে জুড়েছিল। আমি ইউটিউবে দেখেছি। I just love Bollywood movies. আপনার ভালো লাগে না? আমার না রোমা, হিন্দি সিনেমা দেখার সময় আমার হয় না। আরে স্টার্ট ওয়াচিং দেম, দে আর গ্রেট ফান। সত্যি নীল, হ্যাঁ, এই মুভিগুলো দেখলে না মানে মনটা ভালো হয়ে যাবে, বুঝলে? অ্যাকচুয়ালি তোমার জন্য হয়তো একটা থেরাপির কাজ করবে। বাই দ্য ওয়ে, তোমার ডাক্তার কি বলছে? তোমার ঘুম হচ্ছে? মাছ বেটার না। আর ওই ওই দুঃস্বপ্নগুলো আসে তো, এখনো আসে, ও তবে আগের থেকে অনেক কম। আসলে কি জানো, না না, আমি আপনাদের সব জানি। নীল আমাকে সব বলেছে। হ্যাঁ, বলে তোমরা তো আমার ফ্যামিলির মতো, মানে ম্যাগাজিনের সবাই তো আমার ফ্যামিলির মতো, বুঝলে না? তো ওই জন্য তোমার ওই ব্রেকডাউনের কথাটা কথায় কথায় ম্যান্ডির সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। আর তাছাড়া তোমাদের এত ঝামেলা চলছে, আমাকে তো কিছু হেল্পও করতে দিচ্ছ না তুমি। দেখো আমি ঠিক হয়ে গেছি, আই এম ফাইন। ও, তুমি লেখা শুরু করে দিয়েছো? হ্যাঁ, একা ছিলাম, কিছু করার ছিল না, বাহ। লিখতে তো হবেই। আপনি কি নিয়ে লিখছেন? আমি এখন সিরিয়ার রিফিউজি ক্রাইসিস নিয়ে নিচ্ছি। ইউ নো দে নিড আ লট অফ হেল্প ফ্রম আস। কি হয়েছে সিরিয়াল? তোমাকে আমি পরে বাড়ি গিয়ে সব বুঝিয়ে দেবো সিরিয়ার ব্যাপারে, বুঝলে? আর শোনো, তোমার এই লেখাটা নিয়ে কিন্তু খুব ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হবে, বুঝলে? আমি এডিটরের সঙ্গে কথা বলবো, এন্ড আই থিংক দে উইল বি ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট ইট। ইউ রিয়েলি থিংক সো? অ্যাবসলিউটলি, তোমার লেখাটা হলে আমাকে দেবে, আমি কিন্তু গেট ইট পাবলিশড। ওকে। শুধু রোমা যদি ওই স্পটে গিয়ে কিছু ভালো ছবি তুলে আনতে পারতো না, একদম একটা ফার্স্ট ক্লাস ব্যাপার হতো আর কি। নীল, এই রোমা! আরে যাবো রে বাবা যাবো, কয়েকটা দিন তো রিকভারেট করতে দাও। তুই এখন কোথাও যাবি না, বাড়িতে কমপ্লিট রেস্ট। কতদিন বাড়িতে আমি আটকা থাকবো বল? ও মন্দিরা, নীলেশ দার নতুন বন্ধু। বন্ধু? Good for you, Neil. You are getting younger by the day. Hello, Mundira. ওয়েলকাম হোম রোমাদি। গেট ওয়েল সুন রোমাদি। Oh well, these are very pretty and you can call me Roma. শুধু একটাই অসুবিধা জানো, ফুলে আমার অ্যালার্জি। নীল বোধ হয় এতদিনে সেটা ভুলেই ও গিয়েছে। ও ও ম্যান্ডির কোনো দোষ নেই, এই কমপ্লিটলি স্লিপ আউট অফ মাই মাইন্ড। আসলে তোমার সম্বন্ধে এত চিন্তা করছিলাম না। ইউ নো হাউ মাচ ইউ ম্যাটার টু মি, রাইট? হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ইস, একবার ভাবলাম কার বাড়ি, বেঁচে বেঁচে এমন জিনিস আনলাম কেমন বোকার মতো। It's all right, Mundira. আসলে ভাবলাম ফুল তো সবাইকে খুশি দিতে পারে। I'm feeling better already. It's all good. জল দিয়ে না রাখলে ফুলগুলো কিন্তু এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে। তোমাদের বাস কোথায়? আসলে আমি বাড়িতে ফুল রাখি না তো, তাই বাসও রাখি না। ইয়ে আমি কাঁচের গ্লাস দিতে পারি, বিয়ারের মাছ চলবে? তাতে বিয়ার নেই তো, ফুলগুলোর নেশা হয়ে যাবে। ইয়ে নীলেশ দা, হ্যাঁ বলো। তোমাকে কি অফার করেনি একটা সেফ পার্টি? না থাক, আমরা বেশিক্ষণ বসবো না, তাছাড়া রোমারও তো রেস্টের দরকার। না একটা কফি খাও। কফি 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 চলতে পারে। তোমার কফি নেবে? না সিনেমা ওরে বাবা, ওটা তো একেবারেই না। এই প্রীতি শোনো, ম্যান্ডি কিছু না নিলে আমাকে ছেড়ে দাও। আই এম গুড। অ্যাজ ইউ প্লিজ। আমাকে দিস। ওকে। এই যে তোমার পাস। চল।
মিস্টার নীল একটু এদিকেও তাকাও। কিছু অন্যরকম দেখছো? অন্য না তো। ও কাম অন, লাস্ট কবে আমাকে এতক্ষণ হাতে সিগারেট ছাড়া দেখেছো বলো তো? তাই তো রাইট। ছেড়ে দিয়েছি জানো? Okay. একেবারে What? প্রায় মাস 4 হলো। আচ্ছা। অবশ্য এর মধ্যে তো অনেকটা সময় আমি আবার আনকনসিয়াস ছিলাম। আমি একটু দেখতে পারি? ও হ্যাঁ, দেখো দেখো দেখো। আমার না পাসপোর্ট দেখতে খুব ভালো লাগে, কত দেশে স্ট্যাম্প লাগানো থাকে। ও মা, তোমরা কত জায়গায় গেছো? দেখো, কঙ্গো, সিয়েরা লিওন, সুদান, আফগানিস্তান। হ্যাঁ, যেখানে যুদ্ধ সেখানেই বৃদ্ধি, আর সেখানেই রোমা। হ্যাঁ, তবে অনেক বছর হলো, আর নয়, এবার I'm out. তোমরা কবে থেকে শুরু করেছিলে? কলেজের পরপরই? হ্যাঁ, সেরকমই বলতে পারো। রেসিডেন্সি থেকে বেরিয়ে IIM, তারপর সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর সোজা চলে গেলাম সোমালিয়া। মোগাদিশু থেকে যুদ্ধের রিপোর্ট পাঠাচ্ছি না, যেখানে নেওয়ার লোকের অভাব হয়নি। That's how it started. আর রোমা? রোমা 8 বছর আগে আমি ওয়েস্ট ব্যাংকে বসেছি। একদিন ইস্ট জেরুজালেমের একটা হোটেলের লবিতে ঢুকে দেখি এক সুন্দরী ভারতীয় মহিলা কোমর বেঁধে রিসেপশনিস্টের সঙ্গে ঝগড়া করছে। কি তার পার্সোনালিটি! চোখ মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে চোখ মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে জোস ইংরেজি, আর চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে গনগনে রাগ। আর সেই রাগের সামনে ওই রিসেপশনিস্ট বয় একেবারে জিউ জিউ। আর সেই রাগ দেখি তোমার অনুরাগ হয়ে গেল। ও মা, আমি তোমাকে রোমা বলে ডাকছিলাম, তুমি আমার থেকে কত বড়। আমি তোমাকে রোমাদি বলেই ডাকি। তা তুমি নীলকে কি বলে ডাকো? নীল দাদু? তা কি করে হয়? নীল আর আমি তো এনগেজ। What? তুমি একে বলনি? না। Well, that's a brave decision. Wow! Congratulations, মানে to both of you. থ্যাংক ইউ। আসলে না দেরি করতে ইচ্ছে করলো না, বুঝলে? ম্যান্ডি ইজ পারফেক্ট ফর মি। We are perfect for each other. সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের রেস্টরুম কোথায়? Do you mind if I? Oh, no, not at all, not at all. এদিকে এসো। ওই পিছনে দেখতে, হ্যাঁ, তিনজনের দরকার আছে। বাহ। This is not a relationship, Neil. ওই রকম একটা মেয়ের সাথে আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যখন আমার রিলেশনশিপ, তুমি যখন আমার কাছে ইন্টার্ন হয়ে এসেছিলে, তোমার বয়সী বা কত ছিল, আর তোমার বা ম্যাচুরিটি কত ছিল? You're comparing me with her. She's lightweight, Neil. Papa. তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। ম্যান্ডি হচ্ছে সরল, হলো সোজা। জানো তো, জীবনের এই সহজ সুন্দর দিকগুলো তো ভুলেই গেছিলাম, কিভাবে মিস করছিলাম বুঝতে পারিনি। Mandy has come to my life as a breath of fresh air. And guess what? She's really fun, and she's giving me a second chance at life. Second chance. How many chances did you really take, Neil? সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছো, বহু লোকের সঙ্গে আমি ভালো সময় কাটিয়েছি, সেটা অস্বীকার করবো না, কিন্তু that seemed like an extension of my profession, বুঝলে? জীবনের এই অন্য দিকটা কিন্তু আমি খুব একটা উপলব্ধি করতে পারি না। এখন রিগ্রেট কর। রিগ্রেট করি না, কিন্তু কোথায় যেন একটা জায়গা ফাঁকা রয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারি। তা সেটা ভরাট করবে কি? বিয়ে করে, বিয়ে? হ্যাঁ, একেবারে বাঙালি মতে, বুঝলে? মাথায় টোপর, একেবারে ধুতি, ঘিরে করা পাঞ্জাবি, ম্যান্ডি সব একেবারে পছন্দ করে গুছিয়ে কিনে ফেলেছে। সামনের মাসে 27 তারিখ, খালি রেখো, তোমার কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমি ডেটটা ফিক্স করেছি। দেখো, আবার বিয়ের ছবি তুলতে দেখো না। রোমা চ্যাটার্জি যুদ্ধের ছবি ছেড়ে বিয়ের ছবি তুলবে, আর সেটাই তো নিউজ আইটেম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বিয়ের পরের যুদ্ধের ছবি তুলতে হলে অবশ্যই ডাকতে পারো। ম্যান্ডি ইজ সো সুইট, আর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবো বলে তো মনে হয় না, বুঝলে? ও মা, তোমাদের বাথরুমটা কি সুন্দর, আর তোমাদের সাবানটা কি দারুণ গন্ধ। নীল, চোখে দেখো। এই রোমা, আমি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ ফটোগ্রাফিতে গেছিলাম, তো তো ওরা খুবই আশ্চর্য, ভেরি এক্সাইটেড, ওরা চায় তুমি ওখানে এক সেমেস্টার ক্লাস নাও। really? আর সিরিয়াসলি বলছি, আর তোমার মতো ইন্টারন্যাশনাল রিনাউন্ড ফটোগ্রাফার যদি চায়, ওরা কিন্তু 1 বছরের জন্য রেসিডেন্স দেবে। তোমার কি মনে হয় আমি এখানে 1 বছর থাকবো? কেন, কোথায় যাবে?
কোথায় আবার? রণাঙ্গনে? আরে পাগল নাকি প্রীতি, তুমি কিছু বলছো না? আমি কি বলবো? আমি নিজেই তো এই প্রথম শুনলাম। আর ইউ আউট অফ ইউর মাইন্ড? Why? তোমার পায়ের এই অবস্থা, প্রীতি এরকম একটা ট্রমা থেকে রিকভার করার চেষ্টা করছে, তুমি গেলে ইটস অবভিয়াস দ্যাট হি ইজ গোইং টু গো। হ্যাভ ইউ লস্ট ইট কমপ্লিটলি? তুমি বুঝবে না। কি বুঝবো না নাকি? জীবনের মূল্য সেটা তো আমি বুঝি। ও, আর আমি জীবনের মূল্য বুঝি না? মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়ালে জীবনকে বোঝা যায় না। জীবনের মূল্য তুমি দাও না, সেটা তো আবার স্বীকার করবে তুমি। Why don't you understand? তোমার আশেপাশে কত লোক তোমাকে নিয়ে এত টেনশন করে। আইসক্রিম? আইসক্রিম খাবে? আমারও খুব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। এই প্রীতি, তোমাদের এখানে আইসক্রিমের দোকান আছে তো? তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি। না না, চলো না, আমি যাই তোমার সঙ্গে, চলো চলো। ও ম্যান্ডি, বাটারস্কচ? না, চকলেট। চকলেট ইট ইজ। তোমাদের কথা নীলের কাছে সব সময় শুনতাম, এখন দেখা হয়ে কি ভালো লাগছে। আচ্ছা, তোমাদের বিয়ে কত বছর হলো? নীলের কাছে সব শুনেছো আর এইটা জানো না? আমি আর প্রায় 8 বছর একসাথে আছি, কিন্তু বিয়েটা আমাদের এখনো করা হয়ে ওঠেনি। হাউ রোম্যান্টিক। আমার কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, শুনলাম নীলের কাছে। কংগ্রাচুলেশনস। আসলে পৃথিবীর এক কোণা থেকে আরেক কোণায় যুদ্ধ করার কথা বলতে সংসারের যুদ্ধে আর জড়াবার সময় তো সত্যি অবাক লাগে। একবার ভাবো, সবাই লড়াই যুদ্ধ থেকে পালাবে, আর সেখানে তোমরা নিজের ইচ্ছে পৌঁছে যাবে। ভাবি না তো, যখন ক্যামেরা লেন্সের মধ্যে দিয়ে চোখ রাখি তখন সময় থমকে যায়, চারদিকে কোলাহল হয়ে যায়। তখন শুধু একটাই ছবি দেখি, থমকে যাওয়া সময়ের ছবি। তোমার ছবিগুলো কিন্তু অসাধারণ, সুন্দর, অন্যরকম সুন্দর। থ্যাংক ইউ। সুন্দর? হ্যাঁ, সুন্দর বটে। আমার জীবনটা সেখানে খুবই সাধারণ, কিন্তু আমি খুব লাকি রমানি। নীলের সঙ্গে আমাকে দেখে অনেকে অবাক হয়, ভাবে আমি বোধহয় নীলের বেশি বয়সের খেয়া। না না, তা কেন? ঠিক তাই, আমিও তাই বলি। কিছু একটা আছে যেটা আমাদের কাছে এনে দিয়েছে। আমি নীলকে ভালোবাসি, আসলে ও তো খুব ভালো, কেউ সেটা বোঝে না, জানেই না। আমি কিন্তু সেটা জানি আর বুঝিও। কিন্তু তুমি ভাবতে পারবে না নীল আমাকে কিভাবে আগলে রাখে। নীলের থাকাটা বিশাল আশ্রয় আমার জন্য। তোমার কিসের এত ভয় মন্দিরা? আশ্রয় কেন লাগে? আসলে আমি তো খুব অর্ডিনারি, আমার পৃথিবীটা তো এইটুকু, আর তোমাদের এত বড়। আমার এই এত বড় পৃথিবীটা এখন ছোট্ট হয়ে এই খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে এসেছে। ওই চেয়ারটা থেকে রেস্টরুম, আর রেস্টরুম থেকে আবার এই চেয়ার, যতদিন না আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। তারপর আবার বেরোবে। তোমার সত্যি খুব সাহস। সাহস? ধুর, সাহস টাহস কিছু নয় মন্দিরা, সাহস টাহস কিছু নয়। এটা তো আমাদের কাজ। সাহস তো তাদের যারা না চাইতেও বন্ধুদের সামনে। তোমার এক্স্যাক্টলি কি হয়েছিল? নীল আমাকে কিছুটা গ্রেনেড আর্মি ফায়ারিং এর অর্ডার দিল। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কান ফাটানো আওয়াজ কখন যে এদিক থেকে ওদিক ছুঁড়ে ফেলে দিল বুঝতেও পারি। Banged my head on a stone and lost consciousness. শ্রাপনেলের বুকে, পেটে, মাথায়। আমার এই পাটা যে বেঁচে গেছে এটাই যথেষ্ট। ভাগ্যিস ভালো পৃথ্বীরা তোমার সঙ্গে ছিল। প্র্যাট? আরে না না, প্র্যাট তার, থ্যাংক ইউ, প্র্যাট তার অনেক আগেই ফেরত চলে এসেছিল। তাহলে তুমি কি একদম একা ছিলে? না,
সঙ্গে আমার গাইড ছিল। গাইড? হ্যাঁ, ওরাই তো আমাদের সমস্ত লোকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো দেখে। তার কি হলো? বাড়ির লোকেরা ওর কি আর কেউ ছিল? তুমি ঝড়ে গাছ পড়া গাছ দেখেছো? যেন সেই ডাল পাতা পাতা মিলিয়ে শক্ত গুলিটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানে ছিল। এই হয়তো ভালো হলো কেন কে বলতে পারে? সত্যি অ্যামেজিং। যা বলেছে এই রোমা তোমার ক্যামেরাগুলো দেখেছে? হ্যাঁ, ক্যামেরা লাইটটা ঠিকই আছে, বাট আই লস্ট মাই প্যানোরামা। ও ম্যান্ডি, তোমার জন্য চকলেট পেলাম না, আবার সেই ঠিক আছে, তাতেই হবে। আনতে পেরেছো, এই বেশ। কি রে, তুই ঠিক আছিস? হ্যাঁ, ঠিকই তো আচ্ছা, তোমার ছবিগুলোর কি হলো? আছে 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 অনেকগুলোই ল্যাপটপে, আর আরো হাজারখানেক ডাউনলোড করতে তা আমি কি অফিসের কাউকে গিয়ে বলবো ওগুলো ডাউনলোড করে দিতে? নীল, আমাকে বাড়িতে বসে কিছু তো একটা করতে হবে নাকি? ঠিক আছে ঠিক আছে, তা আমি ছবিগুলো দেখতে পারি প্লিজ এখন? কেন নয়? না থাক, তাহলে পরেই না না, নীল তুমি এক্ষুনি দেখতে পারো। ওগুলো কয়েকদিন পরে দেখলে হয় না? Neil তুই is এখন my- তুই এখন টায়ার্ড আছিস। Raj, Neil is my editor and I want him to take the stitches. ওই ছবিগুলো এখন দেখলে তুই আপসেট হয়ে যাবি। Upset? আমি? It's you who gets upset. আমিও দেখতে পারি? Yeah, sure. Just give me a minute. Here. Thank you. দেখো দেখো, বাচ্চাটার হাতেও বন্দুক। হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু দারুণ। রোমা, তোমার ছবিগুলো কিন্তু অসাধারণ। Thank you. আচ্ছা, এগুলো নিয়ে কিছু একটা করলে কি কেমন হয়? মানে বই করলে কেমন হয়? ওই হ্যাঁ, তোমার ছবি বৃত্তির লেখা একেবারে ডুয়েল মেমোয়ার। আমাকে লিখতে হবে? তাই কিন্তু কি? আচ্ছা, লেখা তোমার কি করে মনে হলো যে আমি আমাদের দুঃস্বপ্নের মধ্যে কি ঢুকতে? আরে ব্রাদার, স্টার্ট রাইটিং, তোমার হয়তো ওটা থেরাপির কাজ করবে, ভালো হয়ে যাবে শিগগিরই। বাহ বাহ, তুমি আবার সব ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি করতে শুরু করতে পারো? এক সেকেন্ড নীল, আমার শরীরের এখন এই অবস্থা নয় যে আমি ঘুরে ঘুরে পাবলিসিটি করব, বই ছাপাবার আরে জন্য। তোমাদের জন্য কিছু ভাবতে হবে না, তোমাদেরকে শোনো, আমার উপর সমস্ত ছেড়ে দাও। ডোন্ট ইউ রিমেম্বার, তুমি টিভিতে এক সপ্তাহ ধরে ছিলে, এমনকি আমাকেও দু একবার টিভিতে আসতে হয়েছে। এখন যদি এটা বের করতে পারি না, দ্য টাইমিং ইজ গোইং টু বি জাস্ট রাইট। ও মাই গড, কোন ছবিটা? এই যে বাচ্চার পায়ের কাছে মা মাথা ঢুকছে, ওকে পড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিল। না তখনও নয়, আরো কিছুক্ষণ পর। হোয়াট আ শট! ক্যান আই ইউজ দিস অ্যাজ আ কভার পেজ? তুমি এরকম ভাবে বুঝতে পারছো কি করে? ছোট একটা বাচ্চা ওখানে পড়ে আছে, ছবিটা তুলে ওকে হসপিটালে নিয়ে গেলে হয়তো বেঁচে যাবে। তার জন্য রেস্কিউ ওয়ার্কার্স থাকে মন্দিরা। তাই করে তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে রোমাদি? আমি ওখানে শুধু দাঁড়িয়েছিলাম না, মরে যাচ্ছিল, তুমি ওকে সাহায্য করতে পারতে। আমি ওকে সাহায্যই করছিলাম, ওর ছবি তুলে। ছবি তুলে কি সাহায্য হয়? হয়, সাহায্য হয়। আমাদের মতো লোকেরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে না গেলে, ওদের কথা না লিখলে, ওদের ছবি না তুললে কেউ কি ওদের কথা জানতে পারবে? কেউ কি ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে? কিংবা কেউ কি তাদের ড্রয়িং রুমের সোফার উপর বসে আইসক্রিম খেতে খেতে ছবিগুলো দেখে আহা করতে পারবে? রাগ করো না রোমাদি, আমি একবার জিওগ্রাফি চ্যানেলে দেখেছিলাম আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে ধুলোর ঝড় উঠেছে। একটা বাচ্চা হাতি
নিজের মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ক্যামেরাটা ওর উপর জুম করলো। কি ভয় সেই চোখে! একদম বাচ্চা আপনি তো। কিন্তু যারা ছবি তুলছিল তারা নিশ্চয়ই শুধু ক্যামেরা রোল করে গেল, সত্য রোল করে গেল। কেউ কিচ্ছু করলো না, কিচ্ছু না। সেটাই তো করবার কথা মন্দিরা। ক্যামেরা জীবনের ছবি তুলি, জীবনকে বদলানোর দায়িত্ব নিতে পারে না। Death happens. That's the normal order of life. কিন্তু কিন্তু বাঁচানোর চেষ্টা তো করা যায়। ফটোগ্রাফার তার ফ্রেমের মধ্যে আসে না মন্দিরা। আমাদের কাজ সত্যিটাকে সামনে নিয়ে আসা, সত্যিটাকে বদলে দেওয়া নয়। কখনোই কি পারে না? অন্তত একটা ছোট বাচ্চার সাথে এরকম বলে সেই সত্যিটাকে তো বদলানোর চেষ্টা করা যায়। আমিও যদি এইভাবে কাঁদতে পারতাম মন্দিরা, কিন্তু আমি পারি না। আমার চারপাশে আমাকে একটা দেওয়াল তৈরি করে রাখতে পারি। তাহলে আমি আমার কাজ করবো কি করে? করবো কি করে? You're not okay. আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো নি, আমার শরীর ভালো চলো লাগছে চলো না। চলো বাড়ি চলো। আমি ডক্টর মিত্রকে এখনই খবর দেবো দরকার হলে। সরি গাইস, উই হ্যাভিং টু লিভ। আর বইটা বের করবো, কিন্তু রোমা তুমি ছবি বা ছবি তুমি লেখা শুরু করে দাও। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। নীলেশের কাছে এখনই শুনলাম মন্দিরা প্রেগনেন্ট। What? এই বয়সে? কেন? মন্দিরার তো বয়স 30 হয়নি, মাইনর না? You know very well I'm talking about me. ও নীলেশদার বয়সটা কি কোনো ফ্যাক্টর হলো সেটা দেখতেই পাচ্ছি। It's not that bad. একটা বাচ্চার তার বাবাকে প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, তো নীলেশদা যাচ্ছে কোথায়? থাকছে তো? হ্যাঁ, কতদিন? Anyways, আবার বিয়েও করছে। হ্যাঁ, বিয়েও করছে। ডিউ ডেট বলেছেন? আমাকে তো কিচ্ছু জানেনি। তোকে বলেনি কারণ ভেবেছে তুই আপসেট হয়ে যাবি। Upset? আমি? I don't look back, okay? তাহলে why don't we look forward to? চল না, আমরা বিয়ে করি এবার। বিয়ে? Are you serious? কেন নয়? আমার তো ধারণা ছিল যে আমাদের বিয়ের কোনো প্রয়োজন নেই, we are fine as it is. হ্যাঁ, সেটা হয়তো একটা সময় ছিল, কিন্তু অবস্থা কি পরিবর্তন হতে পারে না? অবস্থার পরিবর্তন। What has changed that? তুই যখন হাসপাতালে পড়েছিস তখন প্রত্যেকটা মেডিকেল ডিসিশন, প্রত্যেকটা ছোট ছোট সার্জারির ব্যাপারে তোর বাবাকে জানতে হচ্ছে। অথচ আই ওয়াজ সিটিং রাইট দেয়ার। কিন্তু সমাজের চোখে আমাদের তো কোনো লিগ্যাল সম্পর্ক নেই, আমি তো দুটো কমপ্লিটলি আলাদা লোক। ক্যান ইউ ইমাজিন ফর ফ্রাস্ট্রেশনস? I do. Actually, I do. তাহলে তোর কথা অনুযায়ী নেক্সট হসপিটালাইজেশনের কথা মনে রেখে we should get married, তাই তো? এত রোমান্টিক প্রপোজাল বোধহয় আজ পর্যন্ত কেউ কাউকে কোনোদিন দেয়। তুই হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিস, আর আমি ভাবছি আমাদের এতদিনকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে দাঁড়া চিহ্ন, তার মানে তোর একটা বাচ্চারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে না? অনেকগুলো বছর আমরা একসাথে কাটিয়েছি। জীবন মৃত্যু ঝড় ঝঞ্ঝাট সবকিছুর সাথে মোকাবিলা করতে করতে অনেকগুলো বছর। এর পরেও যদি সম্পর্কটা টিকে থাকে তার একটা নাম তো দেওয়া উচিত। তুই জানিস তুই চলে আসবার পর কি হয়েছিল? আমি জানি। না, তুই জানিস না আমি কি বলতে চাইছি। রোমা ওয়ার এখন নেই, যা হয়েছিল তা হতেই পারে, বাট ইটস ওভার না। শোনা শোনা, আমি সব বুঝি রে, আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। ক্ষমা? দেখ, এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তুই যে বেঁচে আছিস, আমরা যে আবার একটা ঘরে বসে একসাথে কথা বলছি, এটা আমার কাছে যথেষ্ট। We need to talk. তুই Yes, we should. সত্যিটা তো জানা দরকার, সত্যিটা তো শোনা দরকার।
আর স্যাড। বড় ভালোবেসেছিলাম নিজের সব হয়তো এখনো বাসি। জানিস প্রাণ, আমি না এখনো ওকে, ওর অস্তিত্বকে অনুভব করি। I feel in my Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! How could you? তুই এক্ষুনি বললি না যে আমাকে তুই এটা ভালোবেসেছিস। কি করে? কি করে? হ্যাঁ, কি করে? ক্ষমা করে দিয়েছিস? কেন নয়? ওইরকম একটা পরিস্থিতিতে তুই আমাকে তো ফেলে রেখে চলে এলি। স্যাড, ইট ওয়াজ অনলি। এই! আমি নিজের ইচ্ছে ওখানে চলে এসেছি। তুই জানিস না আমার কি হয়েছে? আমি জানি। তুই জানিস না? না না, আমি জানি। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নাম হয়ে গেছিল। I was in a mess. আমি জানি। মেয়েগুলো শরীর আমার চোখের সামনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। শান্ত। মজ্জা, কি দুঃখ আমার সারা গায়ের জামায় আমার। আমি জানি, আমি জানি। তুই শুধু জানিস, শুধু জানিস, সাথে ছিলি না। আমার পক্ষে তখন তোর সাথে ফেরত আসা সম্ভব ছিল না। সাজিদের Oh, stop it. Just don't bring him into this. আমি একটা কাজে গিয়েছিলাম। I had an assignment to finish and you said it was okay. কেন আমি তাদের কথা বলতে পারি না? কেন আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারি না? কেন কেন কেন? আমাদের অবস্থার সত্যি পরিবর্তন হয়েছে স্যার। চাইলেও সাজিদ কোথাও যায়নি। স্যার ঠিক এইখানে আছে আমাদের পক্ষে। ওকে তুইও সরাতে পারছিস। तो जो निर्मित जान के मोहे हृदय में से जाओ तो तब मैं जानूं तो है आज छुड़ा मत जाने हो। জীবনে বুঝলে অনেক উড়ে বেরিয়েছি, এবার পাখি বাসায় বসে বইয়ের সঙ্গে ডিবেট না দেবে আর রিল্যাক্স করবে। পাখি? এই পৃথ্বী, তুমি আর রোমা যে আমার কাছে কতখানি, এটা কিন্তু অনেকদিন আগে বলা উচিত ছিল, বুঝলে? আমি জাস্ট বলি। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলতে জিনিসটা? বিয়ের পরে তুমি একটু এক্সট্রা ইমোশনাল হয়ে গেছো। বিয়ে না করতে কি না বাবা হবে বলে। চলো, I want to make a toast for you guys. কিন্তু রোমা কোথায়? রোমা? আরে বাবা, আসছি। এসো। তোমার বউয়ের জন্য স্ন্যাক্স দিতে গেছিলাম। ভেরি গুড। প্রীতি এদিকে এসো। রোমা এসো। আমার জীবনে কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আমি শুধু ভালোবাসি না, যাদের কাজকেও আমি খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সবসময় সাপোর্ট করতে পারি না। এই যেমন পৃথ্বী আর এই রোমা আমার আপনজন, আমার একান্ত আপনজন। সো ইউ গাইস, চিয়ার্স। তারপর মন্দিরা, তুমি কি এখনো কাজে যাচ্ছ না ছুটিতে? সবে তো 7 মাস, আরো 1 মাস দিব্যি কাজ করতে পারবে। এই কাজের কথা মনে পড়লো পৃথ্বী, আমাদের বইয়ের জন্য তোমার লেখাটা কত হয়ে গেল? হচ্ছে আর কতদিন কবে দেখতে পাবো? কি লিখেছো? শোন রোমা, তুমি কিছু দেখেছো? আমাকে কিছু দেখায়ও? আই এম ওয়ার্কিং অন ইট বাবা, হয়ে যাবে। আরে শোনো, হয়ে যাবে না বেরো। এটা তোমাদের প্রতি অনেক ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে আমি জানি, আমি সেই জন্য কিছু বলিনি এতদিন, বাট দিস ইজ হাই টাইম, বুঝলে? আচ্ছা, তুমি কি কোনো কিছু করছো? আমি একটা স্ক্রিপ্টের কাজ করছি। I knew it. আমাদেরটা তোমার প্রায়োরিটি হওয়ার কথা ছিল পৃথ্বী। আরে ওটাই প্রায়োরিটি আছে। আমি দুটো কাজ পাশাপাশি করছি, হয়ে যাবে রে বাবা, হয়ে যাবে। হয়ে যাবে না। I want it by this weekend. আমি এটা বুক ফেয়ারে লঞ্চ করতে চাই। Mind you, this is a deadline. বাহ,
একটু আগে বলতে না আপন জন, এখন তো আপন জন, আর এখন পাক্কাইদের মতো জেরা করছো। Let me ask my question too. আমার সিরিয়াল রিফিউজি নিয়ে লেখা বইটা কি হলো এটা? রোমা, তুমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তুমি কি কাজ শুরু করতে পারবে? কাজ? হ্যাঁ, কি কাজ? ওই একটা রিহ্যাব সেন্টার, বুঝলে, নাম হচ্ছে নারী। তো ওরা করে কি, ওই সোশ্যালি অপ্রেস মহিলাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য ওরা কাউন্সিলিং করে, ট্রেনিং দেয়। আমি কি করব ওখানে? ছবি তুলবে আর স্টোরিটা করবে, ছবি নতুন ছেলে। ভাবলাম করে জিজ্ঞেস করি, জাস্ট টু ইউ নো গেট ইউ ব্যাক স্টার্টেড। থ্যাংক ইউ, কিন্তু তুমি কবে নাগাদ চাইছো? তাই এটা কিন্তু একটু শিখিয়ে দরকার। ধরো এই উইকেন্ডের মধ্যে। এই তুই এত তাড়াতাড়ি কাজ জানতে পারবি? দাঁড়া, জায়গাটা কোথায়? জায়গাটা বেশি দূর না, ঘন্টা দুয়েকে ড্রাইভ হবে। শ্রমিক এসে না হয় তোমাকে নিয়ে যাবে। না 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 না, যেতে যদি রোমাকে হয় তাহলে আমি ওকে দেখব। তার কোনো প্রয়োজন হবে না ব্র্যাড, ইফ আই হ্যাভ টু গো আই উইল গো উইথ দিস গাই। শোন, তোর এখনো কাজে নামার সময় হয়নি, আমি চাই না তুই এই কাজটা করিস। এই শোনো, আমি তাহলে আমার গাড়িটা পাঠিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। তোমরা থামবে? তুই যদি এই কাজটা করতে গিয়ে আবার নতুন করে পড়ে যাস। আমি পড়ে যাব না। আচ্ছা শোনো না, পরে ভেবে চিন্তা আমাকে পরে জানিও। ইটস ওকে, পরে জানিও। আমি ভেবে নিয়েছি হ্যাঁ, কাজটা আমি করব। সিরিয়াসলি তুমি কাজে নামছো? এই জানলে পরে লোকে তো দারুণ খুশি হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কি বলা হবে, রোমাকে আর তাড়াতাড়ি পথে নামিয়ে দিতে। কাজটা আমি করছি, তাই অন্য কথা বল। অন্য কথা? ঠিক আছে। Then let me repeat my question again. আমার বইটা কি করছো এটা বলে না তো? কি তুমি ভেবেছিলে আমি ভুলে গেছি, তাই না? না, আসলে তুমি ওটা ছাপাচ্ছ না। কবে ঠিক করেছো এটা? আমাকে জানাও তো। লেখাটা কিন্তু অসাধারণ ছিল। না, লেখাটা দারুণ ভালো একটা লেখা ছিল। তাহলে ছাপালে না কেন? You killed the story. কি আজে বাজে কথা বলছো বলো তো? দিস ওয়াজ এন এডিটোরিয়াল ডিসিশন, তাই না? তুই লেখাটা নিয়ে অন্য কোনো পাবলিশিং হাউসের কাছে যা না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার পয়সা দেওয়া হবে, টাকা দেওয়া হবে এর জন্য। টাকা? টাকাটাই সব। কি হয়েছিল? আরে স্কেজুলিং ইস্যু। স্কেজুলিং? কতদিন তোমার কাছে লেখাটা পড়েছিল ডিলেক্টর? 2 মাসেরও বেশি। লেখাটা কাট করতে হতো। আমি 15টা শব্দ কাট করেছি। আমি জানি তো, সেজন্য তোমাকে কাট করতে বলিনি। আমি জাস্ট এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলাম। আনফরচুনেটলি দে ডিসাইডেড টু ডু আ স্পেশাল ইস্যু অন বলিউড। বলিউড? হ্যাঁ, তারপরের সপ্তাহে ওই আফ্রিকার ওই রিলিফ ওয়ার্কারদের নিয়ে আরেকটা ইস্যু করলো। আফ্রিকার রিলিফ? আফ্রিকার রিলিফ ওয়ার্কার আর সিরিয়ান রিফিউজিদের পাশাপাশি এক ইস্যুতে রাখা যায় না কেন বলো তো? কোনো কোটা আছে? সরি, আমি কিছু করতে পারবো না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি বেশি, এই জন্য যে সেই লেখা না আছে। I told you this was an editorial decision. আমি তোমাকে এগুলো বলছি, তুমি আমার বন্ধু বলে, তুমি আমার কাছের লোক বলে। বন্ধু? হ্যাঁ, কেমন বন্ধু তো দেখতেই পাচ্ছ। বন্ধু না হলে কেন এমন করে? Stop it! তুমি জানো নীল এটা নিয়ে কতদিন ডিপ্রেস ছিল? ছেড়ে দাও, হ্যাঁ, ম্যান্ডি ছেড়ে দাও। না, আমাকে বলতে দাও। ও কেন তোমার ক্ষতি করতে চাইবে? He really loves you. কিন্তু শুধু পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের কথা বলে একটা ম্যাগাজিন চলতে পারে না। এই তুমি এসব কিছু করতে সামলে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। হ্যাঁ, লিখিয়াম যেন দুঃখ কষ্টের কথা লোককে জানাতে হয়। কি করবো আমরা এই খবর দিয়ে? আমার মতো লোকেদের একটু খারাপ লাগতে পারে, ব্যাস। And then we will thank our lucky stars that we are not a part of this. যেসব মানুষ একে অপরকে মারছে তারা আগেও মারছিল আর ভবিষ্যতেও মারবে। তো লিখে তুমি কি করতে পারবে? ও, আমরা হাতে হাত রেখে বসে থাকবো, দেখে যাবো একটা হার্ট রেঞ্চিং বলিউড। তোমার মতো আমরা এখন আসি। তোমার, আমি তোমাকে ফোন করে বলবো কখন তোমার কাজে আসতে হবে। চলো। একটা কথা বলবো, তোমরা দুজনেই শুধু দুঃখ মৃত্যু এইসব নিয়ে কাজ না করে দু চোখ ভরে পৃথিবীর আনন্দের জায়গাগুলো খুঁজে পাওয়া করো না কেন? না হলে what's the point?
কি করছিস? পড়ছি। কি করছিস? যা লিখেছিস আমাদের বইটার জন্য। তুই আমার ল্যাপটপে হাত দিয়েছিস কেন? এরকম আমার কোন কবে থেকে হলো প্রায়? তুই কতটা পড়েছিস? প্রায় সবটা। ওটা এখন পুরোটা লেখা হয়নি। কালকে তো ডেডলাইন না? হ্যাঁ, তাহলে তো লেখা হয়ে গিয়েছে। ওটা আমাকে পুরোটা আবার এডিট করতে হবে। আমার কাছ থেকে লুকিয়ে কি লাভ বলতো প্রায়? লুকোবো না। তুই তো ছবি তুলিস, তুই বুঝবি না। তোকে তুই সমস্ত কিছু ছবিগুলো উল্টে পাল্টে রাখতে পারিস, সেগুলো টাচ আপ করতে পারিস। আমি লিখি, আমাকে সবকিছু মাথার মধ্যে রাখতে হয়, সবকিছু ঢেলে সাজাতে হয়। সাজানো কথাই তো লিখেছিস, সত্যিটাকে চেপে রেখে। তার মানে কি করে পারলি বলতে তুই? একটা লোক সে ওরকম একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। তুই কার কথা বলছিস? ও, আমি কার কথা বলছি তো সেটাও বুঝতে পারছিস না। Fine. Let me remind you. I'm talking about Sajid. তুই তো ওকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিস রে। নিশ্চিহ্ন? আমি কি করি? তাহলে তোর লেখায় ওর কথা কোথাও নেই কেন? কে বলছে? 100 বার আছে। না, নেই। তুই ওকে মুছে দিয়েছিস, যেন ওর ছিল না, ও কোনো এক্সিস্টেন্সই ছিল না। আমি আমার লেখায় ওকে মেনশন করেছি। মেনশন? ওকে ডাইরেক্টলি বোট নাই যে তুই ওর কথা মেনশন করবি? এর থেকে বেশি দরকার ছিল না এই লেখায়। Really? Yes, he is not a good content for this book. Wow! তুই নিজেকে জার্নালিস্ট বলিস, তাই না? ওর জীবনটাই তো একটা অত্যন্ত ট্র্যাজিক স্টোরি। একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে লোকটা, সব হারিয়েছে, সবাইকে হারিয়েছে, কিন্তু নিজেকে হারাতে দেয়নি। আর এরকম একটা লোকের মধ্যে তুই স্টোরি কন্টেন্ট পাস না? হ্যাঁ, বাহ 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 বাহ। তুই তো একেবারে মহাপুরুষ বানিয়ে দিলি। পুরুষ তো বটেই। পুরুষ? হ্যাঁ, কিন্তু পুরুষ তার স্বাদ যদি ভালোভাবে নিয়েছিস, Perhaps. সেই মহাপুরুষতার সুযোগ সমানভাবে নিয়ে আসলে বড় কি আর করতে কার না ভালো লাগে? ছি 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 ছি, তুই এত নিচে নামলি। আসলে তুই মেনে নিতে পারছিস না that this was something more than that. We loved each other, maybe I still do. Love? You call this love? Then what do you call it? আমি কি ভাবি জানতে চাস? হ্যাঁ, তুই সাজিদকে কখনো ভালোবাসিস? what was I doing with him? Just leave ওই it. দুঃখ, সব হারানো সত্তা, fancy the victimhood, that wretchedness, that was a turn on. তাহলে আমি তোর প্রেমে পড়েছিলাম কেন? তুইও কি ওরকম দুস্থ সর্বহারা ছিলি? আমাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল, আমাদের একরকম ব্যাকগ্রাউন্ড, একরকম রাইট রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড। প্রেমে পড়বার আগে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা অবশ্যই চেক করে নিতে হয়, তাই না? অনেকটা ওই আনন্দবাজারের পাত্র পাত্রের বিজ্ঞাপনের মতো। একটা বেসিক মিল তো থাকবে। সাচি ভালো করে ইংরেজিটা পর্যন্ত বলতে পারতো না, এটা একটা অজ পাড়াগারের অশিক্ষিত হচ্ছে। তোর আসল রূপটা খুব ভালোভাবে বাইরে বেরিয়ে এলো রাজ। তুই এত ক্লাস কনসিয়াস, ডিসপ্লেসড আর রিফিউজিদের নিয়ে তোর আসল ভাবনা চিন্তা কি জানা হয়ে গেল। ভালো হলো অ্যাকচুয়ালি, জানিস তো, যা তুই লিখিস সেটা তোর আসল পরিচয় নয়। আর তুই কি করেছিস? হ্যাঁ, নতুনত্বের খোঁজে সাজিদের কাছে গেছিস, শরীর ছাড়া ওর কাছে কি পেতে পারিস?
creep. Nothing but a creep. মা, তোমার বিশ্বাস করো, আমি এটাকে বলতে চাই না। বিশ্বাস করো, আমি বিলিভ Stop it! Stop. It had to come out someday. Somehow. It had to come out. রোমা, রোমা, আজকে কি চিরটা কাল আমাদের এইভাবে গেছে, এইভাবে গেছে ম্যাম, চিরকাল। जो पलक ढांप तो है पिया 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 जो पलक ढांप तो है ना मैं देखूं गैर को ना तो है देखन What you have done? Stop the camera. Stop the camera. কি এসে কি সবাই এই তো। কি টায়ার্ড? হ্যাঁ? আমি বলেছিলাম যাস না, তোর শরীরই ধকল দিতে পারবে না। আমার ব্যাগে একটা সিগারেটের প্যাকেট আছে, একটা সিগারেট বের করে দেবো। রোমা থেকে সব ছেড়ে দিয়েছি। তুই দিবি? না, দেবো না। আচ্ছা কি হয়েছে বলবি? আমি জানতাম এরকমটাই হবে। তোর এখনো কাজে নামার সময় হয়নি। It's not that. একটা পুরনো ঘটনা আমাকে হন্ট করছে, জানিস? পুরনো ঘটনা? হঠাৎ? হঠাৎ নয়। আজকে এমন একটা ব্যাপার হলো, কি চেয়েছি মেয়েটা জানিস? কিছুতেই আমাকে ছবি তুলতে দিল না। দুই হাতে আমাকে আর আমার ক্যামেরাকেও ঠেলে সরিয়ে দিল। বললো চায় না আমি ওর ছবি তুলি, ওর দুঃখ কষ্টের কথা সবাইকে জানাই। ও যখন আমায় ফেলছিল না, she reminded me of that girl in Mosul. মাসুল? লাস্টে কি হয়েছে? কিছু বলিস না? হ্যাঁ, বলিনি, কাউকেই বলিনি। বলে হয়তো ভালো করতাম, জানিস? এই ট্রমাটা থেকে হয়তো বেরোতে পারতাম। তাহলে বল না, বল প্লিজ। বড় সুন্দর ছিল, জানিস দিনটা? ব্রাইট সানশাইন, বাতাসে খুশির গন্ধ, বাজারে পার্কে কত লোক। আমি আর সের্গেই পার্কের পাশেই একটা ছোট্ট ক্যাফেতে বসেছিলাম। চারপাশে কত ফ্যামিলি, ছুটির দিন ছিল তো, কত ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল, জানিস? খেলছিল, দৌড়চ্ছিল, ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। চার পাঁচটা মাতোয়ারা হয়েছিল হাসি, আনন্দে আর গানে। একটা মন ভালো করার মন, তার আনন্দের সুর চারি। সারা ক্যাফে কেঁপে উঠল। বাইরে বেরিয়ে শুনল কিছু না ভেবে ক্যামেরা কাছে ছুটলাম। ধ্বংসের কি বিভৎস দৃশ্য! আগুন, ধোঁয়া, নিজের শরীরের রক্তাক্ত টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত বাচ্চা।
কিন্তু আমার ক্যামেরা থেকে থাকবো না। My camera started rolling. Shot after shot, shot after shot, shot after shot. ডিজিটাল ফ্রেমে বন্দি হতে থাকলো মৃত্যুর হাহাকার। হঠাৎ হঠাৎ সেই আগুন থেকে বেরিয়ে এলো সেই মেয়েটা। রক্তে মাখা, গায়ের চামড়া ঝলসে চলে গিয়েছে, মাথার চুল পুড়ে গিয়েছে, গায়ের চামড়া পড়ে না এখানে শরীরের সাথে সেটে গেছে। ওরা এত কাছে চলে এসেছিল যে পোড়া গন্ধ আমার সারা শরীরে। She was screaming, go away, no picture, no picture, no. দুই হাতে আমাকে আর আমার ক্যামেরাকে ঠেলছিল জানিস। আমার ক্যামেরায় ওর হাত, লেন্সে ওর রক্ত মাখা আঙুলের ছাপ। ওই কর্জমা তুই কি করলি দেখো? কি করলাম কিছু না, nothing. I just did nothing. I kept on shooting till she fell unconscious at my feet. তারপর কি করলাম জানিস? ছুটলাম to a safe place to save myself. যখন থামলাম দেখি আমার ক্যামেরাও রক্তে মাখামাখি। নিজের উপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল প্রাণ। I hated myself. রোমা তুই তো ওই ছবি কোনো ম্যাগাজিনে দিসনি। তাতে কি? ও তো চাইনি আমাকে ওখানে, ও তো চাইনি আমি ওর ছবি তুলি। ওই ধ্বংস, ওই মৃত্যু, ওই শোক, ও যে ওদের নিজস্ব। I was just an outsider. ঠিক যেন একটা শকুন তার খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। What rights did I really have, Brad? কিন্তু ওটাই তো আমাদের কাজ। আমি অন্যের জীবনে ধ্বংসস্তূপের উপর নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করেছি, Brad. I live off others' sufferings. Oh, what rubbish! তুই নিজেও জানিস না সত্যি। তুই, আমি আর আমরা সবাই তো সাহায্য করছি, এখনো করি। তাই কি? তাহলে আজকে কেন মনে হচ্ছে যে I'm nothing but a parasite. Parasite. Roma, we need a break. শোন না, তুই যদি চাস আমরা এই সব ছেড়ে বেরিয়ে যাবো। এই এক্সাইটমেন্টটা খুঁজে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবার দরকার আর নেই। আমরা একটা সুখী, বোরিং, সাধারণ জীবনের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারি তো নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ, আমাদের আনন্দ। তুই যখন ছিলি না তখন এদিকে অনেক ভেবেছিলি কেন ঘুরে বেড়াবি, কি পাই? খাবার করতে গিয়ে কতদিন বনে জঙ্গলে কোথায় যেন থেকে বেরিয়েছে, রাস্তায় ঘাটে শুয়ে থেকেছি, এমন খাবার মিষ্টি রক্ত তুলে হয়ে গেছে। কেন কেন কেন? আরাম তাকে বলে তো ভুলেই গেছি। কলেজ জীবনের পর থেকে আরামে কাটিয়ে নিতে পারবো। এখন বুঝি জানিস একটুখানি আরাম, একটুখানি সুখ চাওয়ার জন্য কোনো অন্যায় নেই। আমি বিয়ে করতে চাই আমি এখন এইটা নিয়ে কোনো কথা শুনতে কিংবা বলতে চাই না, প্লিজ। না তোকে শুনতে আমি জানি সাদিককে নিয়ে আমি অনেক খারাপ কথা বলছি, আমি আমাদের সম্পর্ককে ছোট করেছি, আমি তোকে অপমান করেছি, সব সত্যি। আমি তোকে ভালোবাসি, তো ভালোবাসি, এটাও সত্যি। বাসতিস, এক সময় বাসতিস। এখনো বাসি। শোন না, আমি তোকে জিনিস দেখাবো। আমি একটা লেখা লিখেছি। আমি ও সেখানে আমি আর কোনো মিথ্যের নাকপাশ রাখিনি রে। আমি আবার প্রথম থেকে সাজিদকে নিয়ে লেখাটা লিখেছি। তুই পড়।
এই ছবি দুটো দেখো, কন্ট্রাস্টটা কিরকম এসছে দেখো, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কালার। খারাপ নয়, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লুকিং নাইস, কিন্তু এটা কি নীল? একটা ছবি এইভাবে দুটো পাতায় কেন দেওয়া হয়েছে? আরে ছবি দুটো স্টোরির সঙ্গে কিরকম যাচ্ছে সেটা তো দেখবে। তোমাকে আমি শুরু থেকেই বলেছিলাম that you lose the essence. কিছু করার নেই, এখন জিনিস চেঞ্জ করতে গেলে না এই বাইন্ডিং পুরো পাল্টাতে হবে। আর আমি তো বললাম কেউ কিছু বুঝতে পারবে না, দারুণ হয়েছে একদম। That's not the point. শোন শোন শোন, এডিটারের সঙ্গে যুদ্ধে তুই কখনোই জিততে পারবি না। Well, that's it. Thank you, নীল। তুমি না থাকলে এই বইটা কোনোদিনও হলো না। এটা পুরোটাই তোমার ক্রেডিট। Listen, congratulations actually to you guys. I'm not only your editor, but I'm your good friend too. So this is actually my gift to your new life together. To our new life. Together. Cheers. Cheers, cheers, cheers. কি রে? রোমা? কি হলো? I really can't do this. আমি পারবো না। কি পারবি না? This new life that you keep on talking about, I'm sorry, Brad, কিন্তু সত্যিটা তো জানা দরকার। সত্যি? কোন সত্যি? তুই এতদিন আমার জন্য যা করেছিস তার কোনো তুলনা হয় না, ব্র্যাড। তুই না থাকলে হয়তো আমি আমার নিজের পায়ে আর কোনোদিন দাঁড়াতেও পারতাম না। তাই তোকে হার্ট করতে চাই না, কিন্তু ওকে আমি ঠকাতেও চাই না অ্যাকচুয়ালি। এই কদিন আর আগের এতগুলো বছর ছিল, অনেক কিছু ছিল, সেটা সত্যি। তার অনেক কিছু এখনো রয়ে গেছে, সেটাও সত্যি। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে না দিতে পারলে সে দেওয়ার কি মানে? আমাদের সংসার, বিয়ে, বাচ্চা। আচ্ছা, তুই একটা সত্যি কথা বলতো, আমি স্ট্রলার হাতে পার্টি ঘুরে বেড়াচ্ছি, তুই ছবিটার সাথে আমাকে জুড়তে পারিস? I'm not Mandy. Hey, Roma, please keep Mandy out of this. Please keep Mandy. No. I'm sorry, Neil. I really didn't mean anything bad about her. It's just that we're different. তার মানে তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিস? না, আমি তোকে কোনো মিথ্যে কথা বলিনি। আমি তোর মতো করে ভাববার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি যা নই তা হব কেমন করে বলতো? তাহলে আমি এখন কি করব বলতো? আবার তোর সাথে রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়াবো? তোর জীবনের লক্ষ্য পাল্টে গেছে। There is nothing wrong with that. হয়তো আমার জীবনের লক্ষ্য পাল্টে গেছে, কিন্তু তারা কি আর এক জায়গায় কখনো মিলবে? সোজা, এত সোজা। সোজা? কে বলেছে সোজা? সোজা হলে এই ডিসিশনটা নিতে আমার এত সময় লাগতো না। এই কি ডিসিশন? তুমি কি করতে চলেছো? আমি ইজিপ্ট যাচ্ছি, তুর্কিস্তান, সিরিয়ান রিফিউজি ক্যাম্পে। তুমি কাদের হয়ে কভার করছো? তুমি আমাকে কিছু বলনি তো এই ব্যাপারে? আমি কারোর হয়ে কভার করছি না, ক্যামেরার সাথে থাকতে হয়তো কিছু ছবিও তুলবো, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ছবি তোলবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি না। তাহলে যাচ্ছিসটা কেন বলতো? মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনকে টেনে বের করে আনতে পারি কিনা সেটাই দেখতে। পারবো সেটা বলতে পারি না, চেষ্টা করতে দোষ কি? আরে কি পাগলের মতো কথা বলছো তুমি? একা তুমি কি করবে? জীবনে অনেক কাজ একাই শুরু করতে হয়নি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একা একেবারে যাচ্ছি না। একটা এনজিও হয়ে যাচ্ছি। তুমি এনজিও হয়ে কাজ করতে যাচ্ছ? এনজিও হয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। আচ্ছা ব্যাচ, তুই তোর পুরনো লেখাগুলো কখনো দেখেছিস? আমি না আমার পুরনো ছবিগুলো ঘাঁটছিলাম কয়েকদিন ধরে। কি দেখলাম বলতো? দেখলাম আমার অনুভূতিগুলো কিরকম গোটা হয়ে গিয়েছে। চোখ যা দেখে বুকে সেটা পৌঁছয় না কেন? দেখলাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেখবার চোখটা পাল্টাতে কিরকম একটা নিরাসক্ত সাংবাদিকের চোখ হয়ে গিয়েছে। রিপোর্টারের চোখ তো নিরাসক্ত নিরপেক্ষই হয় রোমা, তাই না? শুধু কি তাই, কোনো ব্যথা বেদনায় কি আমাদের ছুঁয়ে যেতে নেই? সময় তো নইলে আমার ইমোশনাল ব্রেকডাউন হলো কি করে? সেটা নয়, ভেতর থেকে ফিল করতে হয়, নইলে তো ওগুলো শুধু ক্রিয়েশনস হয়ে রয়ে যায়, তাই না? টেকনিক্যালি ব্রিলিয়েন্ট, কিন্তু তাকে জীবন কোথায়? ও, সে জীবনের খোঁজেই চলবি? যাকে হারিয়েছি তাকে তো আর পাবো না। যারা সব হারিয়েছে তাদের কাছে গেলে কত যা একটু যদি শুকুন।
চলতে চলতে হয়তো জীবনের মানেও পেয়ে যাব। চেষ্টা করতে দোষ কি? তুমি কিন্তু বড্ড ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছ রোমা, বড্ড বেশি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছ তুমি। ইমোশনস, একটু ইমোশনস থাকলে ক্ষতি কি হয়? এতদিন ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে আমি রণাঙ্গনকে দেখেছি, সারা পৃথিবীর সাথে আমিও ছিলাম দর্শক। এবার না হয় খোলা চোখে আগুনে পুড়ে শুদ্ধ করি। আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার ওগো প্রিয়, বড় উতলা আজ পরাণ আমার, Literary and Theatrical Society for bringing this wonderful drama to Columbus. We always appreciate your plays, and this year was no different. Before I give the mic to Mala for introducing her cast and crew, I just have a quick thing to tell you. Please don't leave your seats, because we're going to start the next drama right away. It's a 20-minute drama, so please don't leave your seats. After that, you will get a nice break, okay? And now I'll just hand over the mic to Mala. নমস্কার, জয়দেব বোস। আনন্দ সিং, মাতা চক্রবর্তী, অভিজিৎ বিশ্বাস, শ্রুতি ঘোষ। একটু যারা আমাদেরকে তো আপনারা দেখলেন, নামও শুনলেন, যারা পেছনে থেকে সমস্ত কাজ করেছে আর তাদেরকে পেছনেই তারা থেকে যায়, তাদেরকে আমি একটু সামনে রাখতে চাইবো। আমাদের লাইটস করেছে শুভায়ু, আপনাদের চেনাই। আমাদের মিউজিক করেছে সুবীর দা আর প্রণতি দি, ওরা আমাদের সাথে জয়েন করতে এসেছে। মিউজিকটা দিয়েছি আমি রংরুমের সাথে কাজ করি কলকাতায়, রংরুমেরই একজন নাট্যকর্মী জয়ন্ত মিত্র, তিনি দিয়েছেন। সুবিধা, তোমরা কি একটু স্টেজে আসবে? আর সাবটাইটেলস করেছে উর্মি চক্রবর্তী। Urvi, can you please come on stage? Backstage, আমাদের যে সমস্ত মেকআপ সুবিধা আর প্রণতি। আচ্ছা, আর আমাদের মেকআপ করেছে অঙ্কিতা আর স্মৃতি। তোমরা একটু স্টেজে, can you please come on stage? আর ব্যাকস্টেজ সামলেছে রিজু চক্রবর্তী। স্মৃতি, অঙ্কিতা and রিজু। Urvi, can you come on stage please?